बोलो हरि बोल बोलो इधर இப்படி தாக்கணும் बोलो हरि 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 माने राम दे भाई बोलो हरि बोल माने राम दे भाई बोलो हरि 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 जाना में सुखे बोलो हरि जाना सुखे बोलो हरि बोलो हरि बोल हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो हरि माना जन्मे भाई बोलो हरि माने में भाई बोलो हरि माना जन्मे भाई बोलो हरि माने जन्मे भाई बोलो हरि बोलो हरि बोल हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो हरि सुखे दातो दुखे दातो 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 बोलो हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो हरि हरि बोलो हरि बोलो हरि संपादे विपादे बाय बोलो हरि संपादे विपादे बाय बोलो हरि गृह ताको माने ताको बोलो हरि गृह ताको माने ताको बोलो हरि कृष्ण संपादे ताके बोलो हरि कृष्ण संपादे ताके बोलो हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो हरि हरि बोल हरि बोलो हरि आसत संग जादे भाई 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 बोलो हरि बोलो हरि बोल हरि बोलो हरि बोलो हरि बोल हरि बोलो हरि वैष्णव चरण पौधि 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 बोलो हरि बोलो हरि बोल हरि बोलो हरि
Hari Bol, Bolo Hari Bol. Gauranga Nityananda Bolo Hari Bol. Nityananda Bolo Hari Bol. Gauranga Nityananda Bolo Hari Bol. Gauranga Nityananda Bolo Hari Bol. Gaura Gadagara 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 Bolo Hari Bol. Gauranga Advaita Bolo Hari Bol. Gauranga Advaita Bolo Hari Bol. Bolo Hari Bol, Bolo Hari Bol, Bolo Hari Bol, Hari Bol, Bolo 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 Hari Bol. ஸோ இது ரொம்ப சிம்பிளான சாங், கரெக்டா? எல்லாரும் முதல் தானே எல்லாரும் கேட்டிருப்பீங்க, கரெக்டா? யார் யாருக்கு முன்னாடி கேட்டிருக்கீங்க? யாருமே கேட்டது இல்ல. பட் எவ்வளவு ஆனந்தமா இருக்கா, சந்தோஷமா இருக்கா? என்ன சொல்றாங்க? இந்த சாங்கோட ஒரு மீனிங் படிப்போமா? சோ போலோ ஹரி போல், போலோ ஹரி போல் அப்படின்னா என்ன? ஹரியோட நாமத்தை சொல்லுங்கள் மீன்ஸ் ஹரினா. யார் யார் ஹிந்தி தெரியும்? யார் யார் தமிழ் ஹிந்தி தெரியும்? ஹிந்தி தெரியறவங்களா கை தாக்குங்க. ஒன்லி தமிழ் யாரு? தமிழ் நிறையா. சரி, நம்ம தமிழ், ஹிந்தி அண்ட் தமிழ் ரெண்டுகளையும் பேசலாம். ஓகே, சோ போலோ ஹரி போல் அப்படின்னா என்னன்னா ஹரியோட நாமத்தை சொல்லுங்க. हरिनो हरिया, हरि का नाम बोलिए, हरि का नाम बोलिए. ओके, देन सेकेंड स्टांसा क्या था? मानवर आनंद बाई बोलो हरि बोल அப்படின்னா என்ன? सो वो ब्लिसफुल माइंड, हम लोग हरि का नाम बोलने का समय में हमारा मन कैसा खुशी हो रहा है ना. ओके, भगवान का नाम बोलने के बाद हमारा नाम कैसा मन खुशी हो रहा है, इसके लिए भगवान का नाम बोलो. ஓகே, நமது மைண்ட் வந்து எப்படின்னா வந்து பகவானோட நாமத்தை வந்து சொல்றதுனால சந்தோஷம் அடையுது. ஓகே, அதனால வந்து பகவானோட நாமத்தை சொல்லுங்க அப்படின்றாங்க. ரெண்டாவது வந்து என்னன்னா ஜன்மே ஜன்மே சுகே போலோ, போலோ ஹரி போல் அப்படின்னா என்ன? எஸ், आफ्टर रिपीटेड बर्थ. ओके, वो एवरी लाइफ एंड बर्थ का ऊपर अब हरि का नाम बताइए, बोलिए. ओके, थर्ड क्या था? मानवर जन्मे पाई बोलो हरि बोल. मानवर जन्म माई, मानवर जन्म माई அப்படின்னா மாணவர் ஜென்மே பாய். இட் இஸ் டிஃபிகல்ட். இந்த மனுஷ வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப அரியது. ஓகே, சோ இந்த மனித வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப அரியது. மீன்ஸ் மாணவர் ஜென்மமாய் மீன்ஸ் இட் இஸ் டிஃபிகல்ட் டு கெட் திஸ் பர்த். ஓகே, சோ ப்ளீஸ் சாண்ட். வெரி வெரி டிஃபிகல்ட், ப்ளீஸ் சாண்ட். மூணாவது ஸ்டான்ஸால என்ன? संपादे विपेदे बाई बोलो हरि बोल. गृहेता को वनेता को बोलो हरि बोल. कृष्ण रे संपादेता की बोलो हरि बोल. ओके, என்னன்னா wherever there is a prosperity and misfortune. prosperity னா எங்க செல்வங்கள் இருக்கு, செல்வம் வருது நம்மளுக்கு, செல்வம் போகுது நம்மளை விட்டு. சம்டைம் வரும், சம்டைம் போகும். So wherever there is a fortune and misfortune, ரெண்டுமே இருக்கு. அப்பயும் हरिनामத்தை சொல்லு. हमारा पास पैसा आएगा, पैसा जाएगा. उस समय में भी हम लोग हरि नाम को बताना पड़ेगा, हरि नाम को बोलना पड़ेगा. Chant the holy name. Okay,
दूसरा क्या है, संपादे विपेदे पाई, गृहे ताको वने ताको. गृहे means what? गृहे घर வீடு, வனா தாக்கோ நீ வீடுல இருந்தாலும் சரி வெளியில இருந்தாலும் சரி, மீன்ஸ் ஃபாரஸ்ட்ல இருந்தாலும் சரி வெளியில இருந்தாலும் சரி, वन में भी बैठो और घर पे भी बैठो, हरि नाम का नाम बताइए. ओके, गृहे ताको वने ताको, गृहे ताको वने ताको, बोलो हरि बोल. कृष्ण रे संपादे ताकी, बोलो हरि बोल. ஓகே, கிருஷ்ணரே சம்பாதேதாக்கி, எங்க இருந்தாலும் நீ ஓகே, நீ வந்து இந்த ரிமைனிங் இந்த வேர்ல்டுல வந்து நம்ம உலகத்துல வந்து நம்ம வாழ்ந்துட்டே இருக்கோம். ஓகே, அப்பயும் நம்ம வந்து ஹரிநாமத்தை சொல்லணும். ரிமைனிங் இன் த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் ஃபார் கிருஷ்ணாஸ் பர்பஸ். கிருஷ்ணரே சம்பாதேதாக்கி, बोले बोलो हरि बोल. नाला स्टांस, असत संग चादे पाई, बोलो हरि बोल. असत संग चादे पाई அப்படின்னா என்ன? இல்ல ஈஸியா தெரியும். அசத் சங்கா, பக்தர்கள் இல்லாத சங்கம். அசத் சங்க சாதே பாய், போலோ ஹரி போல். ஓகே, மீன்ஸ் பக்தர்கள் அல்லாத சங்கம். அசத்னா என்ன? பக்தர்கள். பக்தர்கள் இல்லாத சங்கத்தை நீ எடுத்துட்டு விட்டுரு, அந்த ஹரிநாமத்தை சொல்லிட்டே இரு. வைஷ்ணவ சரண போதி, வைஷ்ணவ சரணே போதி அப்படின்னா என்ன? வைஷ்ணவ சரணே போதி, சிம்பிள். வைஷ்ணவ சரணேன்னா என்ன? சரணடைகிறது. வைஷ்ணவ சரண போதி, போலோ ஹரி போல். எவ்வளவு சிம்பிளா இருக்குல்ல? வைஷ்ணவர்களோட சரணத்தை போய் வாங்குங்க. வைஷ்ணவ சரண போதி, போலோ ஹரி போல். ஓகே, தென் அப்புறமேட்டு லாஸ்ட் கன்சால chant the name of Hari, chant the name of Gaura, means Gauranga Nityananda, bolo Hari bol. Gaura Gadadara, bolo Hari bol. Gauranga Advaita, bolo Hari bol. ஸோ நம்ம ஆச்சாரியாஸ் இருக்காங்களா, இந்த சாங் யார் எழுதுனா அப்படின்னா பக்தி வினோத் தாக்கூர். ஓகே, இந்த சாங்ல என்ன சொல்லியிருக்கு? வேற எதுவும் சொல்லல. நம்ம டெய்லி பகவத்கீதையில என்ன சொல்றோமோ அதானே சொல்லியிருக்கு. ஓகே, இப்ப இந்த சாங்கோட மீனிங் தெரிஞ்சதா? திரும்ப ஒரு தடவை படிக்கிறேன், ஸோ தட் உங்களுக்கு அது இருக்கும். ஏன்னா இன்னைக்கு நம்ம சாங் வந்து கிளாஸ் வந்து இந்த பாடல் மட்டும்தான். ஏன்னா இந்த பாடல் வந்து பகவத்கீதையில என்ன இருக்கோ அதே தான் சொல்லியிருக்கு. ஓகே, ஸோ बोलो हरि बोल, बोलो हरि बोल, बोलो हरि बोल, बोलो हरि बोल, बोलो हरि बोल. मानेरा अंधे भाई, 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 बोलो हरि बोल. जन्म में सुखे, बोलो हरि बोल. जन्म में सुखे, हरि बोल. जन्म में सुखे, बोलो हरि बोल. जन्म में सुखे, बोलो हरि बोल. बोलो हरि बोल, बोलो हरि बोल, बोलो हरि बोल, बोलो हरि बोल, बोलो हरि बोल. मानव जन्मे भाई, 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 बोलो हरि बोल. बोलो हरि बोल, 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 बोलो हरि बोल. सुखे ताको दुखे ताको, बोलो हरि बोल. दुखे ताको बोलो हरि बोल. संपादे विपादे भाई, बोलो हरि बोल. संपादे विपादे भाई, बोलो हरि बोल.
विहेता को वनेता को बोलो हरि बोल, विहेता को वनेता को बोलो हरि बोल, कृष्ण रे संपादिता की बोलो हरि बोल, कृष्ण रे संपादिता की बोलो हरि बोल, असत संग चादी बाई बोलो हरि बोल, असत संग चादी बाई हरि बोल, वैष्णव चरण पोदी बोलो हरि बोल, वैष्णव चरण पोदी गौरव हरि बोल, बोलो हरि बोल, बोल हरि बोल, बोलो हरि बोल, बोलो हरि बोल, बोल हरि बोल, बोलो हरि बोल, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। பகவத்கீதா நம்ம 2வது சாப்டர் 22வது ஸ்லோகம் அதை நம்ம படிக்க போறோம். வாசாம்சி ஜீர்ணானி யதா விஹாய நவானி கிருஹானி தி நரோபராணி ததா ஸ்ரீராணி விஹாய ஜீர்ணாய அன்யானி சம்யாதி நவோதஹேஹி. பழைய ஆடைகளை புறக்கணித்து புதிய ஆடைகளை ஒருவன் அணிந்தது போன்று பழைய உபயோகப்பற்ற உடலை நீக்கி புதிய உடல்களை ஆத்மா ஏற்கின்றது. தனிப்பட்ட அணு ஆத்மாவின் உடல் மாற்றம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட உண்மையாகும். இதயத்திலிருந்து வரும் சக்தியின் உற்பத்தி ஸ்தானத்தை விளக்க இயலாத பொழுது ஆத்மா இருப்பதை நம்பாதவர்கள் நவீன விஞ்ஞானிகள் கூட குழந்தை பருவத்திலிருந்து மாணவ பருவத்திற்கும் மாணவ பருவத்திலிருந்து இளமைக்கும் இளமையிலிருந்து முதுமைக்கும் உடல் தொடர்ந்து மாறுவதை ஏற்க வேண்டியுள்ளது. முதுமைக்கு பின் என்ற மாற்றம் வேறு ஒரு உடலுக்கு மாற்றப்படுகிறது. இது முன்னோரை வேறொரு ஸ்லோகத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. தனிப்பட்ட ஆத்மா மற்றொரு உடலுக்கு
மாற்றம் அடைவது பரமாத்மாவின் கருணையாலே சாத்தியமாயிடுகிறது. ஒரு நண்பன் மற்றொரு நண்பன் விருப்பங்களை பூர்த்தி செய்வதை போல பரமாத்மா அணு ஆத்மா விருப்பங்களை பூர்த்தி செய்கின்றார். முண்டகோபனிஷத்தை போன்ற வேத நூல்கள் ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் ஒரே மரத்தில் அமர்ந்துள்ள இரு தோழ் பறவைகளை ஒப்பிடுகின்றன. அப்பறவைகளில் ஒன்று தனி ஆத்மா மரத்தின் கனிகளில் உருண்டுகிறது, மற்றொன்றோ கிருஷ்ணர் தனது தோழமையும் வெறும் நோக்கி வேண்டு கொண்டிருக்கிறது. குணத்தால் ஒரே மாதிரியான இவ்விரண்டு பறவைகளின் ஒரு பறவை ஜட உடலால் என்றும் மரத்தின் பழங்களை கவரப்பட்டுள்ளது, மற்றொரு பறவையோ தனது நண்பனின் செயல்களை வெறுமனை நோக்கி கொண்டுள்ளது. கிருஷ்ணர் சாட்சி பறவை, அர்ஜுனன் உண்ணும் பறவை. அவர்கள் நண்பர்களே என்ற பொழுதும் அவர்கள் ஒருவர் எஜமானரும் மற்றவர்கள் சேவகரும் ஆவார். இந்த உறவினை அணு ஆத்மா மறந்து விடுவதோ, மரம் விட்டு மரம் அல்லது உடல் விட்டு உடல் என்று அவன் தனது நிலையை மாற்றிக் கொள்வதற்கு காரணமாகிறது. ஜீவ பறவை ஜட உடல் என்று மரத்தின் மிக கடினமாக போராடி கொண்டிருக்கின்றார். எனினும் அறிவுரைகள் அறிவுரைகளை பெற்று நோக்கத்துடன் தானே முன் வந்து கிருஷ்ணரிடம் சரணடைந்து அர்ஜுனனை போல் தொண்டரான ஜீவ பறவை தனக்கு அருகிலுள்ள பறவை உன்னதை ஆன்மா குருவாக ஏற்கும் பொழுது உடனடியாக எல்லா கவலைகளிலிருந்தும் அவன் விடுபெறுகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த யாருன்னா பகவத்கீதா படிச்சிட்டு இருக்கீங்க? யாராவது படிச்சிட்டு இருக்கோம்? ஓகே. சோ இந்த 2வது சாப்டர் 22வது ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னு, நான் தமிழ்ல படிச்ச எல்லாருக்கும் பேசினா ஓகே தானே? तमिल सुत्तमा தெரியாதவங்க किसको तमिल बिल्कुल समझ में नहीं आएगा? हाँ, 2 जन को आता है, आपको भी नहीं आता है, 3 लोग का नहीं आता है। तमिल किसी को भी मालूम ही नहीं, 4 लोग। ओके, पहले हम लोग तमिल बहुत மற்ற எல்லாருக்கும் தமிழ் தெரியும்ல, அப்படின்னா 3 பேருக்கு மட்டும் அப்புறமா நம்ம சொல்லிக்கலாம். இப்போதைக்கு தமிழ்ல ஓகே. சோ நம்ம வந்து ஒரு இந்த எல்லாரும் ரொம்ப நாளா வந்து இந்த ஹரே கிருஷ்ணா ப்ரோக்ராம் அட்டென்ட் பண்ணும் பொழுது முதல்ல சொல்லி கொடுக்குற ஒரே ஒரு இது வந்து என்னன்னா, நான் ஒரு ஆன்மா அப்படின்றது முதல்ல சொல்லி தருவாங்க. கரெக்டா? ஓகே. யாருன்னா நான் ஒரு ஆன்மா அப்படின்றது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம், புரிஞ்சுக்கிறோம். எல்லாருக்கும் தெரியுமா நான் ஆன்மான்னு? எப்படி சொல்றோம்? எப்படி நம்ம ஒரு ஆன்மா அப்படின்றது சொல்றோம்? படிச்சிருக்கோம், பட் புரிஞ்சுக்கிறோமா? எப்படி அதை கிளாஸ் கேட்கிறோம்? அதான் பகவத் இந்த இஸ்கான் ஸ்தாபகம் வந்து யாராவது முத வரும்போது முதல் நாள்ல இருந்து கடைசி நாள் வரைக்கும் இந்த ஒரு பாயிண்ட் வந்து கிளியரா சொல்லுவாங்க. நான் என்று நினைக்கும் போது நம்ம சரீரத்தை தான் நான் நினைப்போம். ஆமா, அது பக்தியின் மூலமா அவர் உணர்த்தும் போதுதான் நான் யாருன்றது அது வந்து நம்ம உடம்புல இருக்கிற அந்த பிரமாணமா இருக்கிற ஆத்மாவை. ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே சொல்லிடுவாங்க நான் ஒரு ஆத்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நம்மளும் சொல்லிடுவோம் ஆமா நான் ஒரு ஆத்மா, நான் உடல் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பாத்தீங்கன்னா அந்த சின்ன குழந்தை கூட தெரியும் நீ ஆன்மா தானே, ஓகே அப்படின்ற மாதிரி. ஆனா நம்மளது செயல்கள் கற்றறிந்த சான்றோர் அப்படின்றத யார் நம்ம சொல்றோம்னா, நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டது மட்டும் இல்லை, அதற்கு ஏத்தாற் போல நாம வந்து அதை செயல்படுத்தணும். அதுலதான் கஷ்டம். உள்ளதுலயே ரொம்ப 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 கஷ்டமான ஒரு விஷயம் வந்து முதல்லயே 2nd சாப்டர்லயே சொல்லிடுவாங்க. இஸ்கான்ல முதல்ல வரும்போதே சொல்லிடுவாங்க. எல்லாருமே சொல்லுவாங்க நீ ஒரு ஆத்மா, நீ வருவார் இல்லை, உனக்கு அழிவில்லை, உனக்கு எதனாலையும் அழிவில்லை அப்படின்றது சொல்லிடுவாங்க. ஆனா அந்த தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை வந்து நம்ம செயல்படுத்துறதுன்றது வந்து உள்ளதுலயே ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம். ஆத்மான்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் சார், எல்லாமே ஓகே. ஆனா வந்து அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு செயல்படுத்துறதுன்றது வந்து உள்ளதுல இதுக்கு மேல ஒரு உயர்ந்தது கிடையவே கிடையாது, கஷ்டமானது கிடையவே கிடையாது. என்ன சார் இப்படி சொல்றீங்க? கரெக்ட் தானே? ஏன்னாக்கா அதை போடிச்சு நான் செயல்படுத்துறேன் அப்படின்னா நான் இங்க இருந்துட்டு இருக்க மாட்டேன். ஓகே, இந்த ஆத்மான்றது நான் தெரிஞ்சப்புறம் அதை நான் செயல்படுத்தணும் அப்படின்னா நான் வீட்டுல இருக்க மாட்டேன். ஓகே, வீட்டை விட்டு வெளியே போயிடுவேன்.
அது ஆணா இருந்தாலும் சரி, பெண்ணா இருந்தாலும் சரி, சிறு பாலகனாக இருந்தாலும் சரி, அவங்க முதல்ல வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, மற்ற ஒரு உயர்ந்த ஒரு ஒரு உயர்ந்த ஒரு விஷயத்தை நோக்கி தேடுதலை தொடர்ந்து ஆரம்பிச்சிருவாங்க. சம்டைம் என்னன்னா அந்த ஒரு தொடர்ந்து நம்ம அந்த செயல் தேடுதல் இருக்குல்ல, அந்த தேடுதல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப எல்லாருக்கும் இது கிடைக்காது. இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாரும் வந்து அந்த தேடுதல்ல வந்து ஒரு பகுதியில எப்பயோ ஒரு தடவை வாழ்க்கையில ஒரு தடவை ஏதோ ஒரு சமயத்துல ஒரே ஒரு க்ஷணம் நம்ம அதை வந்து கேட்டதுனாலதான் நம்ம இங்க இருக்கோம். எப்பயோ ஒரு தடவை ஏன்றது தெரியாது. ஏன் மேபி சின்ன வயசுல கேட்டிருக்கலாம், அல்லது 10ஆம் கிளாஸ் படிக்கும் போது கேட்டிருந்திருக்கலாம், அல்லது மேபி உடம்பு சரியில்லாத போது கேட்டிருந்திருக்கலாம். ஒரே ஒரு தடவை கேட்டதுனால நம்ம அந்த தேடுதலுக்குள்ள நிகழ்ச்சியா நம்ம இங்க வந்திருக்கோம். ஏன் தேடுதல் அப்படின்னா ஏன் அப்படிதான் ஒரு தடவை கேட்டாலும் போதும். அதனாலதான் வந்து இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் இருக்குல்ல, ஸ்ரீமத் பாகவதம் பார்த்திருக்கீங்களா? எல்லாரும் அங்க இருக்கு. ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல முதல்ல வந்து இந்த ஒரு கேள்விதான் வரும், எல்லாரும் இங்க இருந்து எதுக்காக நான் இங்க இருக்கேன் அப்படின்ற ஒரு தேடுதல். ஓகே, இந்த கொஸ்டின், நான் ஏன் இந்த தேடுதல், நான் ஏன் இந்த இடத்துல இருக்கேன் அப்படின்ற ஒரு தேடுதலுக்குள்ள உள்ள ஒரு கேள்வி இருக்குல்ல, அந்த தேடுதலுக்கான உள்ள விடை தான் இந்த இடத்துல நம்மளை கொண்டு வந்து சேர்ந்திருக்கு. ஸோ இது வந்து என்னன்னா, பழைய காலத்துல இதெல்லாம் வந்து ஒரு ரிஷிகள் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு, ஓகே, உறவுகள், வேலைகள், அது எல்லாத்தையும் விட்டுருவாங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தேடிட்டு இருப்பாங்க. இந்த ஜெயின மதத்தவர்கள் பார்த்திருக்கீங்களா? ஜெயின்ஸ் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எல்லாத்தையும் விட்டுருவாங்க. ஈவன் ஆடைகளை கூட திறந்துருவாங்க. அவங்க என்னன்னா எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல மலை பகுதியில உட்காந்துக்கிட்டு இந்த தேடுதலை தேடிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஏன் இது வருது, எதனால வருது, எதனால இந்த விஷயங்கள் வருது அப்படின்றத தேடிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அந்த தேடுதலுக்குள்ள ஆன்சர் வந்து சில பேருக்கு கிடைக்கும், சில பேருக்கு கிடைக்காது. ஓகே, அது வந்து என்னன்னா ஒன்லி ரிஷிஸ், ஓகே, ராஜ ரிஷிகள்னு சொல்லுவாங்கல்ல, ரிஷிகள், அவங்கதான் வந்து ஃபுல்லா தேடிக்கிட்டே இருப்பாங்க. இது இல்ல, அது இல்ல, அது இல்ல, அது இல்ல, அது இல்ல, அது இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயத்த வந்து அவங்க தேடிட்டு இருப்பாங்க. தேடி அவங்களுக்கு வந்து சம்டைம் ஆன்சர் அவங்களுக்கு அதே லைஃப் டைம்ல கிடைக்கும், இல்லாட்டி அடுத்த லைஃப் டைம்ல கிடைக்கும். ஓகே, ஆனா இந்த அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துல உள்ள ஸ்ரீல பிரபுபாதர் என்ன பண்ணிட்டாரு அப்படின்னா எல்லாருக்கும் ஈஸி கொடுத்துட்டாரு. அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து முதல்ல வரும்போதே நான் ஒரு ஆத்மா, நீ ஒரு ஆத்மா, ஓகே, நீ இந்த உடல் இல்லை அப்படின்றத வந்து முதல்ல ஆன்சரே சொல்லி கொடுக்குறாங்க. இது என்னன்னா பல வருடங்களுக்கு தபசியா இருந்த அப்புறம் தான் இதுக்குள்ள ஆன்சரே கிடைக்கும். ஓ, நான் இந்த உடல் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போய் ஒருத்தவங்களுக்கு போய் சேவை பண்ணணும். பழைய காலத்துல பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ஒரு ஸ்பெஷல் பர்பஸ் டீம். அவங்கதான் வந்து அந்த ஸ்கூல்ல போய் கத்துக்கிட்டு அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த மாதிரி ஒரு நாலேஜ் அதெல்லாம் சொல்லி தர்றாங்க. அது வந்து என்னன்னா நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளா இந்த ஒரு அற்புதமான ஒரு நிகழ்ச்சி வந்து சொல்லுது, நான் ஒரு ஆத்மான்னு சொல்லிட்டாங்க. ரெண்டாவது இன்னொரு முக்கியமான ஒரு நிகழ்ச்சி என்னன்னா, இந்த ஆன்மா பக்கத்துல வேற என்ன இருக்கு? ஆன்மா பக்கத்துல ஒருத்தர் பரமாத்மான்னு ஒருத்தர் இருக்காரு. ஓகே, ஆன்மா பக்கத்துல பரமாத்மான்னு இருக்காரு. அந்த பரமாத்மா அந்த ஆன்மா என்ன பண்ணுது? இந்த ஆக்டிவிட்டி எல்லாத்தையும் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு. கரெக்டா இல்லையா? இது எல்லாமே எல்லா விதமான ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே வந்து இது பண்ணிட்டு இருக்கு. இது பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஆன்மா பக்கத்துல என்ன பண்ணுது? பரமாத்மா வந்து பார்த்துட்டு இருக்கு. பரமாத்மாக்கும் ஆத்மாக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? பரமாத்மா ஒண்ணு இருக்கு, ஆன்மா யாரு? நம்ம. பரமாத்மா யாரு? பகவான். அப்ப ஆன்மாவும் பரமாத்மாவும் எங்க இருக்கு? நம்மளுக்குள்ள இருக்காங்களா? சோ ஆன்மா வந்து ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ணுது,
பரமாத்மா அது உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்கு. எதுக்காக அதை பார்த்துட்டு இருக்கு? ஏன் வெளியில இருந்தா சாட்சி தெரியாதா? ஏன் உள்ள இருந்தா தான் சாட்சி தெரியுமா? என்னங்க? நம்ம கிருஷ்ணரை பாப்போமா அப்படின்றது பாக்குறதுக்காக அங்க பார்த்துட்டு உட்கார்ந்து இருக்காரா? எப்படி இப்படி பாப்பாவா? இப்படி பார்க்கணுமா? உடல்ல இருக்கிறதுக்காக எப்படி பார்ப்போம்? நம்ம உடல்ல தானே இருக்காங்க. அப்ப பார்க்கணும்னா எல்லாத்தையும் ட்ரெஸ் கழட்டிட்டு கத்திய வச்சு குத்தி இப்படி பார்க்கலாம். என்னங்க? ஆத்மா பாக்குறதா? ஆத்மா தான் நம்மன்னு சொல்லியாச்சு, அப்புறம் எப்படி பார்ப்போம்? நம்ம பார்க்க முடியாது, அவரை நம்மளே பார்க்கலாமா? பரமாத்மா பரமாத்மா ஜீவாத்மாவை பார்ப்பாரு. பரமாத்மா எங்க இருக்காரு? ஹிருதயத்துக்குள்ள இருக்காரு. அப்ப ஹிருதய ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் சர்ஜரின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இருதய மாற்ற சிகிச்சைன்னு. அப்ப இருக்கும்போது நம்ம பரமாத்மா இன்னொரு பரமாத்மாக்குள்ள போயிடுவாரா? எங்கேயும் வியாபத்து இருக்காரா? என்னங்க இத்தனை சொல்றீங்க? எங்கேயும் வியாபத்து இருக்காரு, ஹார்ட்டுக்குள்ள இருக்காருன்றீங்க. தூணுலயும் இருப்பாரு, துரும்பிலையும் இருப்பாரு. அப்ப நம்ம பரமாத்மா, நம்ம ஹார்ட் அங்கிருந்து அங்க உள்ளுத்தர் போச்சுன்னா அவரோட ஆத்மாவாயிடுவோமா? இந்த உடல் அவரோடதுங்க. பட் ஆன்மா யாரோடது? ஆன்மா அவரோடதா? ஆஹா, கரெக்டா? அவங்க சொல்றதுன்னா கரெக்டுங்களா? ஓகே. சோ இது வந்து என்னன்னா ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் டிஸ்கஸ்டு டாபிக். ஓகே, எந்த ஒரு டிஸ்கஷன்லயும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப பயங்கரமான டிஸ்கஷன் இந்த இடத்துல நடந்துட்டு இருக்கு. இத பத்தி யாராவது ஒருத்தவங்க தெரிஞ்சாங்க அப்படின்னா அவங்க மேதைன்னு சொல்லிடுவாங்க. ஓகே, சோ இந்த ஆத்மா பரமாத்மா அப்படின்றதுக்கு வந்து இது உள்ள டிஃபரன்சஸ் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சிருக்கிறது என்னன்றது தெரிஞ்சதுன்னா அவங்கதான் உண்டதுல ஹையஸ்ட் பர்சன். ஆனா எல்லாரும் இதை பத்தி நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். ஓகே, சோ ஆன்மா அப்படின்றது எவ்வளவு பெருசு? ஆன்மான்றது எவ்வளவு பெருசுங்க? மைக்ரோ ஆர்கானிசம். மைக்ரோ ஆர்கானிசம்குள்ள மைக்ரோ ஆர்கானிசம். வாவ். ஆனா தென் எப்படி இந்த உடம்புல இருக்கு? அதுக்கு ஏன் இந்த உடம்பு தேவைப்படுது? அதற்கு ஏன் இந்த உடம்பு தேவைப்படுது? நாடகத்தை நடத்துறதுக்கு. அதுக்கு அப்ப ஒரு ஆள் போயிட்டா இந்த உடல் இருக்கு, உடல் இல்லைன்னா ஆன்மா இல்ல. ஓ சூப்பர். உடல் ஆத்மானால யூஸே இல்ல. அப்ப எது முக்கியமானது? ஆத்மாவா உடலா? ஆத்மா தான் முக்கியம். பட் ஆத்மா தான் உடல் இல்லாம ஆத்மாவில யூஸே இல்லையே. அப்ப உடல் தானே முக்கியம். ஓகே, உடல்ல கடன் வாங்கி இதெல்லாம் எதுல படிச்சீங்க? நிறைய தேர்தல். வாவ். சரி, அதான் வந்து முக்கியமானது. இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு டாபிக். நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது எல்லாத்தையும் நம்ம இந்த சொல்லிட்டுருவோம். ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா தென் நம்ம வந்து பகவத்கீதையில கிருஷ்ணரே சொல்லியிருக்காரு. ஹோல் செகண்ட் சாப்டர் எல்லாமே வந்து இந்த ஆத்மாவை பத்தி தான் சொல்லியிருக்கு. ஓகே, இந்த ஆத்மா வந்து வேற யாரும் இல்ல, நான் தான். ஐ ஆம் இந்த பாடி அப்படின்றத நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோமே, அதான் நான் தான். சரிங்களா? நான் தான் இந்த உடல். நம்ம சம்டைம் அந்த உடலை வந்து தவறுதலா புரிஞ்சுட்டு இருக்கோம், நான் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த ஆத்மா வந்து ஐ ஆம் த பர்சன். டெய்லி நம்ம என்ன சொல்லிக்கணும்னா
நான் தான் ஆத்மா, நான் வந்து பகவானுக்கு ஒரு சேவைகன் அப்படின்றது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம தினமும் நம்ம சொல்லணும். ஓகே, சம்டைம் என்ன சொல்லிடுவோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து மறந்துடுவோம் நம்ம. ஓகே, இந்த ஆத்மாவோட சைஸ் பாத்தீங்கன்னா, இது ஆத்மாக்கு அழிவுன்றது கிடையவே கிடையாது. இது யார், நான் சொல்லல, பகவான் கிருஷ்ணர் சொல்றாரு. இதே பகவத்கீதால சொல்றாரு, இந்த ஆத்மாக்கு அழிவில்லை. ஓகே, மூணாவது என்ன சொல்றாரு, இந்த ஆத்மா வந்து எந்த விதமான பொருட்களால கொல்லப்படுவதில்லை. ஓகே, இந்த ஆத்மா வந்து நெருப்பால அழிக்க முடியாது, நினைக்க முடியாது அப்படின்றது எல்லாத்தையும் வந்து எதுல சொல்லியிருக்காரு பகவான் கிருஷ்ணர், இந்த செகண்ட் சாப்டர்ல ஃபுல்லா சொல்லியிருக்காரு. ஓகே, அதுல வந்து என்னன்னா எல்லாமே எனக்கு தெரியும், ஓகே நான் ஆத்மா, நம்ம என்ன சொல்லிடுவோம், ஆத்மா ஆத்மா, ஹூ ஆர் யூ, நீ யாரு, நான் ஆத்மா. இது வந்து என்னன்னா ஒரு சின்ன குழந்தை வந்து ஒரு ஏபிசிடி சொல்லு, ஏபிசிடி பிஎஃப்ஜி அப்படின்ற மாதிரி. ஓகே, அத நம்ம ரியலைஸ் பண்ணணும். ஓகே, நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஆத்மா எல்லாமே தெரியும் சார், எனக்கும் ஆத்மானா என்ன தெரியும் அப்படின்னா, ஒரு குழந்தை வந்து ஏ ஃபார் ஆப்பிள், பி ஃபார் பால் அப்படின்ற சொல்ற மாதிரி இருக்கு. அது முழுமையான ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க, முழுமையான ஒரு ஒரு நாலேஜ் இல்லை. கரெக்ட், முழுமையான நாலேஜ் இல்லை, கல்வி இல்லை. ஓகே, அந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன குழந்தை சொல்ற மாதிரி, ஏ ஃபார் ஆப்பிள், நெக்ஸ்ட் என்ன, பி ஃபார் பால், சி ஃபார் கேட், டி ஃபார் டாக் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும்ல. அதே மாதிரிதான் நம்ம இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஆனா ரியல் நாலேஜ் என்ன, ஏ ஃபார் ஆப்பிள்னா என்ன, ஆப்பிள்னா என்ன, ஆப்பிள்னா ஒரு ஃப்ரூட். அந்த ஃப்ரூட்டு ரெட் கலர்ல இருக்கும், சம்டைம் கிரீன் கலர்ல இருக்கும், சம்டைம் எல்லோயிஷ் இருக்கும், அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அது காஷ்மீர்ல தான் முளையும், இந்தியால விளையாது. அது சாப்பிட்டா கண்ணுக்கு நல்லது, அதுல விட்டமின்ஸ் இருக்கு, மினரல்ஸ் இருக்கு, அதுல எல்லாமே இருக்கு அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அது முழுமையான அடுத்த விதமான ஒரு நிகழ்ச்சி, ஒரு விஷயம். அதே போல இந்த ஆத்மா 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 நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது மட்டும் இல்லை, இந்த ஆத்மாவை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த ஆத்மாவை பத்தி இன்னும் விஷயங்கள், நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, அதனால அதுக்கு அழிவு கிடையாது, அது எப்போதுமே உயிரோட இருக்கும். ஓகே, அப்படின்னா இந்த ஆத்மா வந்து இந்த உடல்ல இருக்கு அப்படின்னா இன்னொரு உடலுக்கு ஆத்மா டிரான்ஸ்பர் ஆகும். கரெக்டா இல்லையா? கரெக்டா? ஆத்மா இன்னொரு உடலுக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆயிடுமா? கரெக்ட் கரெக்ட். ஆத்மா வந்து ஒரு உடலில் இருந்து இன்னொரு உடலுக்கு இறக்குறப்ப மட்டும் போகாது, இப்பயும் போயிட்டு இருக்கு. இந்த பையன் இருக்கான்ல, கரெக்டா? தம்பி உன்னோட எத்தனாவது படிக்கிற? 5வது படிக்கிறான். ஓகே, நம்ம 5வது படிக்கும் போது இதே மாதிரி தானே குட்டியா இருக்கும். இப்ப எப்படி இருக்கும், எங்க இருக்கும்? அப்புறம் இந்த மாதிரி ஓல்டு வயசாயிடும். அப்பயும் மாறுதுல ஆத்மா. ஒரு உடலில் இருந்து சிறு வயதிலிருந்து முதுமைக்கு, ஓகே, முதுமையிலிருந்து அழிவுக்கு ஆத்மா. அதே ஆள் தானே உள்ள இருக்கீங்க. நீங்களும் இது மாதிரி சின்ன வயசுல இருந்திருக்கீங்களா இல்லையா? அப்போ என் பேர் வேறன்னு சொல்றோமா? இல்ல, அதே ஆள் தான். மாறி 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 போயிட்டே இருக்கும். கொஞ்ச நாள் வயசான அப்புறம் ஒருத்தன் வருவான், காலேஜ் படிக்கிற பையன், நம்ம 2 பேரும் காலேஜ்ல சேர்ந்துருப்போம்னு பார்த்தா அவனை நம்மளுக்கு அடையாளமே தெரியாது. அப்ப உடல் மாறிக்கிட்டே இருக்கு. அதே போல ஆன்மா வந்து இறந்த பிறகு இன்னொரு உடலுக்கு நோக்கி போய்கிறது. சோ இந்த ஆத்மா வந்து அதோட சைஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா எவ்வளவு சைஸ், மைக்ரோ ஆர்கானிசம்னா இல்ல, சாஸ்திராவோட ரெஃபரன்ஸ் வாங்க. பகவத்கீதால என்ன சைஸ் சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா, நம்மளுடைய முடி இருக்குல்ல, நம்ம முடிய எடுத்து அதோட நுனி பகுதி இருக்குல்ல, அந்த நுனி பகுதி எடுத்துக்கோங்க, முடியை எடுத்துக்கோங்க, முடியோட நுனி எடுத்துக்கோங்க, எவ்வளவு சின்னதா இருக்கும். அதை எடுத்துட்டு அதை 100 பகுதியா கட் பண்ணுங்க. முடியோட நுனிய 100 பகுதியா கட் பண்ணுங்க. கட் பண்ணிட்டீங்களா? அப்புறம் அத வந்து அந்த 100ல ஒரு பகுதி இருக்குல்ல,
அதை எடுத்துட்டு அதை திரும்ப 100 கட் பண்ணுங்க. முடி ஃபுல்லா சொல்லலண்ணா, முடியோட நுனி டிப், ஓகே, எட்ஜை 100 கட் பண்ணி அந்த 100ல ஒரு பகுதி எடுத்து திரும்ப 100 கட் பண்ணுங்க. அது எவ்வளவு பெரிய சைஸ்? ஓகே, அந்த மாதிரி ஒரு சைஸ் தான் அந்த ஆன்மா. அதோட ஃபார்ம் எப்படி இருக்கும்? சைஸ் சொல்லிட்டேன், அதோட ஃபார்ம் எப்படி இருக்கும்? ஜோதினா கிடையாது, ஃபார்ம் எப்படி இருக்கும்? ஆத்மாவோட ஃபார்ம் எப்படி இருக்கும்? நம்மளோட ஃபார்ம் பார்க்கணும்னு நீங்க ஆசைப்படுறீங்களா? யார் யாருக்குள்ள நம்மளோட ஃபார்ம் எப்படி இருக்கும்ன்றத பார்க்க ஆசைப்படுறீங்க? இல்ல அதுனா தப்பு. அதுனா நம்மளோட உடல் சும்மா வளரக்கூடாது. ஆத்மாவோட ஷேப் எப்படி இருக்கும்? பார்த்திருக்கீங்களா? பார்த்திருக்கீங்களா இல்லையா? பார்த்ததே இல்லையா? பார்க்கறதுக்கு யாராவது இஷ்டம் இருக்கா? யார் யாருக்கு தான் இஷ்டம் இருக்கு? உங்களுடைய ஆத்மா எப்படி இருக்குன்றத பார்க்கறதுக்கு யாருக்கு இஷ்டம்? ஓகே, பார்க்கறதுக்கு இஷ்டம் இருக்குல்ல? இந்த போட்டோ தெரியுதா? இல்ல, எங்க இருக்காரு? இங்க இருக்காங்களா? எப்படி இருக்க? ஓகே, சோ அது அது கிருஷ்ணரே அப்படின்னு சொல்லுவீங்க, கரெக்டா? கிருஷ்ணர் அப்படி இருக்கார்ல. சோ நம்ம பகவானுக்குள்ள எல்லா விதமான குவாலிட்டியும் நம்மளுக்கு இருக்கு. ஓகே, நம்ம பரமாத்மாக்குள்ள எல்லா குவாலிட்டியும் நம்மளுக்கு இருக்கு. பகவான் எப்படி அழகா இருக்காரு, நம்மளும் ஆத்மாவா அழகா இருக்கும். ஏன்னா நம்மளும் அழிவு இல்லையே, அவருக்கு அழிவு இல்லை. ஓகே, நம்மளும் அழகா இருக்கும், நம்மளும் மிக ஆனந்தமா இருக்கும். எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப ரொம்ப ஆனந்தமா சந்தோஷமா இருக்கும். பகவானும் சந்தோஷமா இருக்காரா இல்லையா? நம்மளும் சந்தோஷமா இருக்கோம். வேற என்ன குவாலிட்டி? நம்மளும் பவர்ஃபுல்லா இருக்கோம், பகவானும் பவர்ஃபுல்லா இருப்பாரு. அப்ப நம்மளும் எங்க இருப்போம், பகவானும் எங்க இருப்பாரு. ஏன்னா அவருக்கு அழிவு இல்லைல்ல. அழிவு இருந்தா தானே ஓல்டு வரும், அழிவு இல்லை அப்படின்னா பவர்ஃபுல் எல்லாமே இருக்குல்ல. அப்படின்னா நம்மளும் பகவான் தானே, நம்மளும் பகவான் தானே, கரெக்டா இல்லையா? பகவானுக்கு அழிவு இல்லை, எனக்கு அழிவு இல்லை. பகவானும் பவர்ஃபுல், நம்மளும் பவர்ஃபுல். அப்ப நானும் பகவானும் ஒண்ணு. அட நம்ம தான் ஆன்மான்னு புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்ப. அப்புறம் என்ன? நம்ம அது உடல் வேற, அது சொல்லிட்டோம்ல, எல்லாரும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்களா? சோ அப்ப எனக்கும் அழிவு இல்லை, ஆன்மாக்கும் அழிவு இல்லை, பகவானுக்கும் அழிவு இல்லை. அப்ப நானும் பகவானும் ஒண்ணு. அவரு பெரியவரு, நம்ம சின்னவரா? சோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா பகவான் எப்படி இத ஆச்சாரியாஸ் இதை எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, ஒரு கடல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, சரிங்களா? கடல்ல போய் கடலோட தன்மை என்ன அப்படின்றது பாக்குறதுக்கு நம்ம ஹோல் கடலை நம்ம எடுக்கிறோம். ஒரு டம்ளர் தண்ணி எடுக்கிறோம், அந்த தண்ணியில அளவு பார்க்குறோம். அதுல சோடியம் இருக்கு, அதுல குளோரின் இருக்கு, அதுல மினரல்ஸ் இருக்கு, அதுல ஏதோ ஒன்று இருக்கு, எல்லாமே இருக்குன்றத நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி புரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த கடல் இப்படிதான் அப்படின்றத நம்ம டிசைட் பண்றோமா? அப்புறமேட்டு ஒரு காவேரி ஆறு வருது, காவேரி ஆத்தோட தன்மை பத்தி கண்டுபிடிக்கணும்னா ஒரு டம்ளர் அகைன் போய் எடுத்துட்டு அந்த காவேரி ஆறு எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது ஃபுல்லா நம்ம கண்டுபிடிச்சுக்கிறோம். அதே போலதான் நம்ம இத்தனோண்டு, ஆனா கடல்ல உள்ள ஆனா அந்த கிளாஸ் நம்ம கடல்ல சொல்ல முடியுமா? அந்த கடல்ல தானே வந்தது. கடல்னா என்ன?
ஹியூஜ், பெருசு, எண்ணில் அடங்காதது இருக்கு. ஆனா அந்த தண்ணி தானே நம்ம கையில வச்சிருக்கோம். கடல்ல உள்ள தண்ணி தான் கையில இருக்கு. ஆனா இத கடல்னு சொல்ல முடியுமா? இதுதாங்க கடல் அப்படின்னு சொன்னா என்ன சொல்லுவாங்க? இல்லங்க இது கடல் தண்ணி, இல்லங்க இதுதான் கடல், ரெண்டுமே ஒண்ணுதானே, இந்த தண்ணியில இருக்கிறது தானே அந்த தண்ணியிலயும் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா இருக்கா? இல்ல, இது வேற அது வேற, ஆனா ரெண்டு சேம். இதுல உள்ள தன்மைகள் அந்த கடல்ல இருக்கிறது. கன்ஃபியூஷனா இருக்கா? கன்ஃபியூஷனா இருக்கா? எப்படி சொல்லலாம்? வாட் தண்ணி இருக்குல்ல கடல்ல, டம்ளர்ல போய் தண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம், அந்த டம்ளர் கடலா இல்லையா? அது கடலோட நீர், ஆனா அது கடல் இல்ல. அந்த கடல் நீரோட உள்ள எல்லா குவாலிட்டியும் அந்த தண்ணியில இருக்கு, ஆனா அது கடல் இல்லை. ஏன் நம்ம அது கடல் இல்லைன்னு சொல்றோம்? சோ கடல்ன்றது வந்து பெருசு, ஹியூஜ், லைக் அன்இமேஜினபிள், நம்மளால யோசிக்க முடியாத அளவுக்கு பெருசு அது. இது டம்ளர், சின்னதுதான். அதே போலதான் ஆன்மான்றது வந்து என்னன்னா, அந்த கடல் தண்ணீர்ல உள்ள எல்லா விஷயங்களும் அதுல இருக்கு. ஓகே, பகவானுக்கு உள்ள எல்லா விதமான குவாலிட்டியும் நம்ம வச்சிருக்கோம். சோ பகவானுக்குள்ள எல்லா குவாலிட்டிஸும் நம்ம வந்து ஆன்மா வச்சிருக்கு. ஆனா பரமாத்மா வந்து மிகப்பெரியவர், ஹியூஜ். நம்ம சின்னது, அந்த டம்ளர் கிளாஸ் மாதிரி. ஓகே, நம்ம அந்த டம்ளர் கிளாஸ் மாதிரி நம்ம சின்னதா இருப்போம். அவர் வந்து மிகப்பெரியவர், கடல் மாதிரி எல்லாமே அவர்கிட்ட இருக்கு. ஆனா நம்மளுடைய தன்மைகள் பகவானோட தன்மைகளும் சேம். அதனால்தான் வந்து இந்த ஆன்மாக்கு வந்து அழிவு என்பது கிடையாது, கடவுளுக்கும் அழிவு என்பது கிடையாது. கடவுளுக்கு அழிவு, கடவுள் அழிந்தா என்ன ஆகும்? கடவுள் அழிந்தா கடவுள் இல்ல, ஏன்னா அவருக்கு இறப்பு இருக்கே. கடவுள் அழிந்தா அவர் கடவுளே கிடையாது. யாராவது ஒருத்தர் கடவுள் கிடையாது, கடவுள்ன்றதுக்கு இறப்பு பிறப்பு எதுவுமே கிடையாது. அவர் பிறந்தாரு அப்படின்னா அவர் கடவுள் கிடையாது. ஏன்னா யாருக்கிட்ட இருந்து பிறந்திருக்காங்களோ அவங்க தானே உயர்ந்தவர். இப்ப நம்ம ஒரு அம்மா அப்பா கிட்ட இருந்து பிறந்திருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம அம்மா அப்பா உயர்ந்தவர்கள், இந்த பாடி. சரியா? கடவுள் வேற யார்ட்டையாவது பிறந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க தானே உயர்ந்தவர்கள். அவங்களுக்கு முன்னாடி கடவுள் என்ன சொல்றாரு? ஆதி காலத்துல இருந்து இருந்தாங்க, அவங்களுக்கு முன்னாடி யாருமே கிடையாது அப்படின்றது சொல்றாங்க. அப்படின்னா அவர் எங்கேதோ வராங்கன்னா அவங்க தானே அவங்களுக்கு முன்னாடி இருந்தவங்க. சோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் என்ன, இதுதான் இந்த மாதிரி ஹை பிலாசபி எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றோம். இது வந்து சேஜஸ், பல சேஜஸ் வந்து தவம் இருந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நம்மளுக்கு யார் இதெல்லாம் ஈஸியா சொல்லி தராங்க அப்படின்னா ஸ்ரீல பிரபுபாதர். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து என்னன்னா நம்மளுக்கு ஈஸியா இந்த விஷயத்த வந்து சொல்லி தராங்க. இதெல்லாம் நம்ம வீட்டுல போய், நம்ம ஸ்கூல்ல இருக்கோம், நம்ம வீட்டுல ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃபா இருக்கோம், நம்ம ஒரு வேலைக்கு போயிட்டு இருக்கோம், அப்பயும் இதை பத்தி பேசுறதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு வாய்ப்பு யார் கொடுத்துருக்கா அப்படின்னா ஸ்ரீல பிரபுபாதர். இல்லாட்டி நம்ம என்னன்னா இதெல்லாம் விட்டுட்டு, வேலையை விட்டுட்டு, படிப்பை விட்டுட்டு, இதை பத்தி யோசிச்சுட்டு இதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது என்ன ஒரு half an hourல எளிமையான ஒரு தமிழ்ல ஒரு அணுன்னு சொல்றாங்க ஒரு மாதாஜி, விபுன்னு சொல்றாங்க. அணுனா என்னது? சின்னது, விபுனா பெருசு. சின்ன கடல்னு சொல்றோம், கடலோட இது டம்ளர்னு சொல்லிக்கிறோம். ஒரு ஆன்மான்னு சொல்றோம், அழிவில்லான்னு சொல்றோம். ஆன்மாவோட சைஸை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்றோம். ஆன்மாவோட சைஸ் இப்ப எவ்வளவு தெரியுதுல்ல, எவ்வளவு பெருசு? முடியோட நுனி எடுத்து 100 கட் பண்ணி அந்த 100ல இருந்து ஒரு பகுதியை எடுத்து அதை திரும்ப 100 கட் பண்ற ஒரு சைஸ் தான். அப்படின்றது எவ்வளோ கஷ்டமான ஒரு விஷயம்.
அது எவ்வளவு சிம்பிளா ஸ்ரீல பிரபுபாதர் நம்மளுக்கு சொல்லி தராரு. ஓகே, சோ அப்படின்னா நம்ம இதை எவ்வளவு சீரியஸா நம்ம இதை எடுத்துக்கணும். நம்ம இதை படிக்கிறது வந்து சும்மா லேசுப்பட்ட காரியம் இல்லை. ஓகே, இது வந்து நாட் அ சிம்பிள் திங். ஒரு கிளாஸ்ல ஒரு 40 நிமிஷம் 30 நிமிஷம் சொல்லி கொடுக்கறதுனால இல்ல. இதை வந்து நம்ம எல்லாரும் வந்து தினமும் படிக்கும் பொழுது இன்னும் நிறைய கத்துப்போம். தினமும் இதை வந்து டெய்லி ஒரு 1/2 மணி நேரம் அட்லீஸ்ட் நம்ம பார்க்கும் போது இன்னும் நிறைய கத்துப்போம். இது வந்து என்னன்னா சேஜஸ் எல்லாருமே பல வருடங்கள் கஷ்டப்பட்டு தபம் இருந்து சொல்லி தராங்க. இது எப்படி நம்மளுக்கு எளிமையா தெரியுது? ஒரு குரு மூலியமாக. ஓகே, ஒரு குரு என்ன பண்றாரு, நம்மளுக்கு இது தன்னுடைய சீடர்களுக்கு ஏத்த மாதிரி எளிமையான ஒரு வழியில ஈஸியா சிம்பிளா சொல்லி தராரு. சோ நம்மளுடைய குரு யாருங்க? பிரபுபாதர். பக்தி வேதா அபய சரணாரவிந்த பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதர். பிரபுபாதருடைய ஃபுல் பேர் என்ன? ஸ்ரீலா பிரபுபாதர். சோ அவரோட ஃபுல் பேர். ஓகே, அவர் வந்து என்னன்னா நம்மளுக்கு இல்லாட்டி நம்மளுக்கு தெரியாது, நம்ம மாட்டு போயிட்டு இருப்போம். சோ ஆச்சாரியாஸ் ஒவ்வொருத்தவங்க ஒரு சமயத்துல வருவாங்க. 1000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி யார் வந்து இதை சொல்லி கொடுத்தா? 1000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ராமானுஜ ஆச்சாரியார் சொல்லி கொடுத்தாரு. 1000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. 1000 வருஷத்துக்கு ரொம்ப அதிகம், சரிங்களா? அப்புறமேட்டு திரும்ப 500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அங்க 2 பேரும் கை தூக்கிட்டு இருக்காங்களே, ஓகே, சைத்தன்ய மகாபிரபு அவங்க வந்து சொல்லி கொடுத்தாங்க. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இப்ப சொல்லி கொடுத்தாரு 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. அது நம்ம இப்ப இங்கிலீஷ்ல தமிழ்ல எல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கோம். ஓகே, அதனாலதான் வந்து ஸ்ரீல சைத்தன்ய மகாபிரபு கிருஷ்ணா இதுலயே சொல்லியிருக்காரு, எப்பெல்லாம் இந்த நாலேஜ் வந்து அழியுதோ அப்பப்பெல்லாம் நானே வந்து இதை சொல்லி கொடுப்பேன் அப்படின்றது. சோ இந்த ஒரு ஆன்மா இருக்குல்ல, அந்த ஆன்மா வந்து நம்ம தான் அந்த ஆன்மா, கரெக்டா? நம்ம வந்து அந்த ரெகுலரா எந்திரிச்சுட்டு டெய்லி பகவானே நான் ஒரு ஆன்மா, நான் இந்த உடல் இல்லை, ஓகே, இந்த ஒரு உடல்ல இருந்து வெளியே வர்றதுக்காக உங்களுக்கு நான் தினமும் சேவை பண்ணணும் அப்படின்றது வந்து நம்ம 3 விஷயம் நான் சொல்றேன். ஓகே, இது எல்லாரும் வந்து நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஓகே, டெய்லி காலையில எந்திரிப்போமா? காலையில எந்திரிச்சுட்டு பெட்லயே உட்காந்துக்கோங்க. பெட்ல தலகாணியில ஏதோ ஒரு பூர்வை ஏதோ ஒன்று அப்படியே இருந்துட்டு, பகவானே பரமாத்மா என் கூட நீங்க எப்போதுமே இருக்கீங்க, ஓகே, நான் வந்து இன்னைக்கு முழுவதும் உங்களுக்கு சேவை பண்ணுவதற்காக எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்க அப்படின்றத பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோங்க. காலையில எந்திரிச்சோன்னே பகவானே நான் உங்களுக்கு சேவை பண்ணுவதற்கான ஒரு வாய்ப்புகள் இன்னைக்கு கொடுங்க அப்படின்னு ஒரு தடவை சொல்லுங்க. ஓகே, திரும்ப பல்லாம் தேய்ச்சிட்டு குளிச்சுட்டு எல்லாமே பண்ணும்போது பகவான் நம்ம யாரோ ஒருத்தவங்க பிரசாத் சாப்பாடு கொடுப்பாங்க. ஓகே, பகவானே உங்களோட அருள்னால எனக்கு இந்த சாப்பாடு கிடைச்சிருக்கு. ஓகே, திரும்ப நாளைக்கு சாப்பிடுவேன்னு என்னன்னு எனக்கு தெரியாது, நாளைக்கு சாப்பாடு கிடைக்குமா என்னன்னு எனக்கு தெரியாது. ஓகே, சாப்பாடு கிடைச்சிருக்கு. ஸோ பகவானே இது வந்து உங்களோட பிரசாதமா எனக்கு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2வது இது முடிச்சு 3வது தூங்க போவோம்னு. அப்போ வந்து ஒரு தடவை யோசிச்சு பாருங்க, நான் இன்னைக்கு ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டி பகவானுக்காக பண்ணியிருக்கேன். நான் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 5 நிமிஷம் யோசிச்சு பாருங்க, நான் இன்னைக்கு என்ன ஆக்டிவிட்டி பகவானுக்காக பண்ணியிருக்கேன். இன்கேஸ் பண்ணலை அப்படின்னா ஓகே, திரும்ப பிரார்த்தனை பண்ணுங்க, பகவானே நான் தூங்க போறேன், அட்லீஸ்ட் எனக்கு இப்பனாச்சும் சேவை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெஸ்ட் எடுங்க. ஓகே, திரும்ப காலையில எந்திரிப்போம். பகவானோட அருள்னால தானே நம்ம திரும்ப எந்திரிக்கிறோம், இல்லாட்டி அப்படியே தூங்கிட்டே தானே இருப்போம். திரும்ப பகவானே திரும்ப காலையில எந்திரிக்கிறேன், வெயில் வருது, ஓகே, எனக்கு ஒரு சேவை கொடுங்க. 3 சமயம்னாச்சும் இந்த பிரார்த்தனைகளை நம்ம பண்ணலாம். கடைசியில எதுவுமே பண்ணல அப்படின்னா
கடைசியில தூங்கும் போது இந்த மகாமந்திரம் இருக்குல்ல, தூங்கும் போது ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படின்ற இந்த மகாமந்திரத்தை ஒரு 3 தடவை நாச்சும் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி. ஓகே, டெய்லியே சொல்றது நல்லதுதான், பட் அட்லீஸ்ட் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 3 டைம்ஸ். ஓகே, இந்த பிரார்த்தனையோட நம்ம சொல்றதுனால என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, நம்ம பகவானை நம்ம ரிமெம்பரன்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். எனக்கு பரமாத்மானா யாருன்னு தெரியாது, எனக்கு ஆத்மானா யாருன்னு தெரியாது, அட்லீஸ்ட் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரே ஒரு நிமிஷம், காலையில ஒரு தடவை, மத்தியானம் ஒரு தடவை, நைட் ஒரு தடவை, இது ஒரு தடவை நீங்க சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடி ஓகே பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு நீங்க இதாக்குனீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய நாலேஜஸ், இந்த கல்வி நிறைய நம்ம கத்துக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ ஏதாவது கேள்விகள் ஏதாவது இருக்குங்களா? என்னங்க? வெரி குட், அதுவும் சொல்லுங்க. எப்பெல்லாம் டைம் கிடைக்குதோ மந்திரம் சொல்லுங்க. அப்புறமேட்டு பகவானுக்கு நேரம் அவர் கொடுக்கறதால தானே நம்ம சாப்பிட முடியுது. அவர்கிட்டயே திரும்ப பிரசாதமா கொடுத்துட்டு பகவானே நீங்க சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட காட்டிட்டு தென் நீங்க பிரசாதமா சாப்பிடலாம். ஓகே, வேற ஏதாவது கேள்விகள், டவுட்ஸ் ஏதாவது இருக்குங்களா? சோ இன்னைக்கு நம்ம என்ன கத்துக்கிட்டோம்? ஆன்மனா என்னன்னு கத்துக்கிட்டோம். அப்புறம் பரமாத்மா கத்துக்கிட்டோம். பரமாத்மாக்கும் நம்மளுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் பார்த்துக்கிட்டோம். அப்புறம் ஆத்மாவோட சைஸ், பரமாத்மாவுக்கு நம்மளுக்கு கடல் தண்ணி அப்படின்றத கத்துக்கிட்டோம். அப்புறம் ஆமா, அப்புறம் அத வழிகள் என்ன பண்றது அப்படின்றது பிராக்டிக்கலா உள்ள வழிகள் நம்ம கத்துக்கிட்டோம். அட்லீஸ்ட் ஒரு 3 தடவை எந்திரிக்கும் போது, தூங்கும் போது 1 minute கேட்டுக்கலாம், நான் இதை என்ன பண்றேன், எந்திரிக்கும் போது பகவானே எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுங்க உங்களுக்கு சேவை பண்றதுக்கு அப்படின்ற ஒரு பிரார்த்தனையோட எந்திரிக்கணும். ஓகே ஓகே, வேற ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா? இது எல்லாமே பண்ண முடியும்ல இந்த 3 ஆக்டிவிட்டி சிம்பிளா. எந்திரிக்கும் போது, தூங்கும் போது, ஃபர்ஸ்ட் தடவை சாப்பிடும் போது அட்லீஸ்ட் இது 3 தடவை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா.